지금으로부터 20년 전인 2003년 10월 17일 김주익 금속노조 한진중공업 지회장은 35m 높이의 85 크레인 위에서 고공농성을 하던 중 그곳에서 스스로 목을 매 세상을 등졌습니다. 김 지회장은 유서에 노동자가 한 사람의 인간으로 살아가기 위해서는 목숨을 걸어야 하는 나라, 잘못은 자신들이 저질러 놓고 적반하장으로 우리들에게 손해배상 가압류에 고소고발에 구속에 해고까지 라고 적었습니다. 그가 받은 마지막 월급은 총액 165만원 중에 가압류 73만원과 각종 공제액을 제외한 실수령액이 고작 13만 5,080원이었다고 하죠. 그렇게 김주익 지회장은 홀로 크레인 위에 올라 129일을 버티다가 결국 목숨을 끊었습니다. 이 일이 있고 나서 닷새가 흐른 2003년 10월 22일 한 라디오 방송에서 이런 이야기가 흘러나오죠. 새벽 3시 고공 크레인 위에서 바라본 세상은 어떤 모습이었을까요? 100여일을 고공 크레인 위에서 홀로 싸우다가 스스로 목숨을 끊은 사람의 이야기를 접했습니다. 그리고 생각했습니다. 올 가을에는 외롭다는 말을 아껴야겠다고요. 진짜 고독한 사람들은 쉽게 외롭다고 말하지 못합니다. 조용히 외로운 싸움을 계속하는 사람들은 쉽게 그 외로움을 투정하지 않습니다. 지금도 어딘가에 계시겠죠? 마치 고공 크레인 위에 혼자 있는 것 같은 느낌. 이 세상에 겨우겨우 매달려 있는 것 같은 기분으로 지난 하루를 버티신 분들, 제 목소리 들리세요? 그리고 얼마 뒤 같은 방송에서 그녀는 다시 이렇게 김주익에 대한 이야기를 꺼내놓습니다. 19만 3천원. 한 정치인에게는 한 끼 식사조차 해결할 수 없는 터무니없이 적은 돈입니다. 하지만 막걸리 한 사발에 김치 한 보시기로 고단한 하루를 마무리하는 사람에게는 며칠을 버티게 하는 힘이 되는 큰 돈입니다. 그리고 한 아버지에게는요, 세상을 떠나는 마지막 길에서조차 마음에서 내려놓지 못한 짐이었습니다. 안녕하세요. FM 영화 음악의 정은임입니다. 아이들에게 힐리스를 사주기로 했는데 그 약속을 지키지 못해 정말 미안하다. 고 김주익 씨는 세상을 떠나는 순간에도 이 19만 3천 원이 마음에 걸렸습니다. 19만 3천 원. 인라인 스케이트 3켤레 값입니다. 35m 상공에서 100여일도 혼자 꿋꿋하게 버텨냈지만 새 아이들에게 남긴 마지막 편지에는 아픈 마음을 숨기지 못한 아버지. 그 아버지를 대신해서 남겨진 아이들에게 인라인 스케이트를 사준 사람이 있습니다. 부자도 정치인도 아니고요. 그저 평범한 한 일하는 어머니였습니다. 유서 속의 그 휠리스 대목에 목이 메인 이 분은요. 동료 노동자들과 함께 주머니를 털었습니다. 그리고 휠리스보다 덜 위험한 인라인 스케이트를 사서 아버지를 잃은 이 위험한 세상에 남겨진 아이들에게 건넸습니다. 2003년 늦가을 대한민국의 노동귀족들이 사는 모습입니다. 월담의 노동이수다 26회 방송은 김주익 그리고 정은임 두 분의 가슴 먹먹하지만 잊지 말아야 할 이야기로 시작해봅니다. One thing I was sure of, my Uncle Leo was definitely the hero of my childhood. The smell of his Old Spice cologne carried me back into that lost childhood more than the home movies did. My uncle didn't know it, but it was the sweet, cheap smell of car dealers that took me back and made me dissolve into a dream of the past. Leo was the last dinosaur that smelled of cheap cologne, and he believed in the American dream. I was crazy about him because he believed in miracles, and even though he lived inside of life and sold Cadillacs, he always looked like a 10-year-old boy whose sleeves were too long. When I was 10,
Leo gave me this great movie camera, and my mother always hoped I'd become the next Milton Berle. But dreams about houses and cars and fresh-cut lawns aren't dreams when they become real. And somehow, I understood what my mother meant by Good Morning Columbus. And even if my mother didn't like what I was doing with my life, I think she'd understand me. When I was 11, I got this really weird earache that wouldn't go away. I went to about 100 doctors, but none of them could help me. So what Leo did was, he went into Mexico and brought back this fat lady witch doctor who did some mumbo-jumbo and fixed me right up. I was grateful, but somehow I thought I might have been better off mute. All in all, I had a very happy childhood. My father was a border guard who spent most of his life trying to keep people from crossing lines. Every night for 15 years, he'd go out and smooth down the road between Mexico and Arizona. And every morning, he'd be out there looking for footprints in the dirt. But my father always said that work was like a hat you put on your head. And even if you didn't have pants, you didn't have to walk down the street ashamed of your ass, as long as you had a hat. If somebody was to ask me why I don't get up right now and catch the next train back to New York, it's because you can't say no to your childhood hero. I decided to be his best man, but one thing I was sure of. No matter how much I loved the smell of cheap cologne, I was never going to become my uncle. And I was never going to sell Cadillacs. 함께 들으신 첫 곡은 FM 영화음악 정은임입니다를 떠올리며 영화 애리조나 드림의 오리지널 사운드 트랙에 수록된 고란 브리골비치의 음악 올드 홈 무비를 띄워드렸습니다. 오늘 월담의 노동의 수다를 열면서 소개한 이야기의 주인공은 이제 우리 곁을 떠난 지 20년 그리고 19년이 된 사람들 김주익과 정은임이었습니다. 이 두 분을 제가 잘 알지는 못하지만 김주익과 정은임에 대한 기억을 생생하게 간직한 글들을 통해서
조금이나마 그분들의 의로운 생각, 평범한 사람들에 대한 신뢰나 애정 같은 걸 느끼게 됩니다. 앞서 고 김주익 지회장의 마지막 월급이 13만 5,080원이었다는 말씀을 드렸는데요. 당시 회사 측은 김주익 전 지회장을 포함해 노조 간부들에게 7억 4천만 원의 가압류를 진행했고 그 결과 김 지회장의 2002년 12월 임금 실수령액은 13만 원 남짓에 불과했던 겁니다. 또 유일한 재산이었던 5천만 원 상당의 낡은 연립주택조차 가압류돼 있었다고 합니다. 김 지회장이 사망하기 나흘 전에는 조합원 200여 명에게 가압류, 징계, 고소고발을 하겠다는 통지서와 구두로 150억 원을 가압류하겠다는 전화를 통한 압박이 있었다는 사실도 당시 진상조사단 보고서에서 밝혀졌다고 하죠. 사실 한진중공업은 손해배상 가압류 문제를 상징하는 대표 사업장이기도 합니다. 3명의 노동자가 손배 가압류의 부당함을 외치며 목숨을 끊었기 때문인데요. 말씀드렸다시피 2003년 10월 17일 김주익 님이 85호 크레인 위에서 고공농성 하던 중에 숨졌고 10월 30일엔 동료 노동자인 곽재균 님이 연이어 세상을 등졌습니다. 두 노동자가 그렇게 세상을 떠나고 다시 9년이란 시간이 흘렀습니다. 2012년 재선이 끝난 뒤인 12월 21일엔 34살의 젊은 노동자 최강서 님이 손해배상 철회하라. 태어나 듣지도 보지도 못한 돈 158억 원이라는 유서를 남기고 목숨을 끊었습니다. 이렇게 세 사람은 죽기 전까지 정리해고에 맞서 싸웠고 그 과정에서 손배 가압류로 고통을 받아야 했고 죽기 직전엔 회사의 말 바꾸기에 절망했습니다. 사측의 탄압이 얼마나 부당하고 가혹했는지는 20년 전 김주익 님을 비롯한 한진중공업 지회의 투쟁 과정만 보더라도 잘 알 수 있습니다. 이때 회사는 주주들에게는 당기 순이익의 2배를 배당하면서도 1999년 한진건설과의 합병 문제 때문에 회사 사정이 어려워졌다면서 노동자들의 평균 임금 인상률은 동종 업종보다 30만 원에서 90만 원가량 낮게 주고 있었습니다. 그래서 21년간 근속한 김주익 님의 기본급도 월 105만 원밖에 되지 않았죠. 반면 조남호 회장을 포함한 일가 친척들은 배당금으로만 매년 20억에서 30억 원가량을 꼬박꼬박 챙겨갔습니다. 게다가 사측은 600명가량의 노동자를 정리해고 시켰습니다. 이후 회사는 노조가 간신히 합의한 138명을 재교육 후 복직시킨다는 약속조차 지키지 않았고요. 50살이 넘는 용접급 노동자들에게 엑셀 교육을 시키고 매일 레포트를 제출할 것을 강요하기까지 했습니다. 이런 말도 안 되는 폭압적인 교육 과정을 오로지 복직을 위해 노동자들은 어쩔 수 없이 이수해야 했는데도 결국 사측은 복직 약속도 지키지 않은 것이죠. 그리고 노동조합 간부를 해고하기도 했고 파업을 시작하려 하자 직원 정신 함양 교육이란 걸 실시했습니다. 또 업무 시간 외에 노조 행사를 가졌다는 이유로 참가자들이 다음날 일하려고 하는 것도 거부했다고도 합니다. 바로 이런 일들이 버젓이 벌어지는 현장에서 김주익 님은 마지막 항거의 수단으로 35m 높이의 크레인에 올랐던 겁니다. 키 186cm의 거구인 그가 몸 하나 누일 곳도 없는 좁은 공간에서 129일간 버티면서 사측과 사회를 향해 노동조합의 보장과 단체협약의 체결을 요구한 거였죠. 그때 이미 김주익 님은 죽을 각오로 올라갔고 유서에서도 자신이 하나 죽어 많은 노동자를 살릴 수 있다면 그 길을 택할 수밖에 없지 않겠느냐라고 자문했습니다. 21년차 조선소 노동자이던 김주익의 기본급은 105만 원, 세금 등을 공제하면 80만 원 남짓받는 그와 그가 속한 금속노조 한진중공업지회 노조원 110여 명한테 회사가 건 7억 4천만 원의 손해배상 청구 소송과 뒤이은 가압류는 삶의 희망을 송두리째 앗아가는 것이었습니다.
수백억 원 흑자를 내는 회사의 대규모 정리해고 추진과 임금 동결에 맞서 벌인 파업과 쟁의 행위가 회사에 손해를 끼쳤다는 게 손해배상 청구의 이유였죠. 지금도 그렇지만 이 7억 4천억은 110명이 똑같이 나눠내든 누가 혼자서 다 뒤집어 쓰든 해야 했습니다. 이것을 어려운 법률 용어로 부진정 연대 책임이라고 하는데요. 깃털만큼 쟁의 행위에 참여를 했든 공장 기물을 부수는 등 격렬하게 행동했든 그 책임을 똑같이 져야 한다는 얘기입니다. 당시 지회장이던 김주익 님이 느꼈을 마음의 무게를 어느 정도 짐작할 수 있는 부분입니다. 김주익 님은 유서에서 우리들에게 손해배상 가압류에 고소고발로 구속의 해고까지 노동조합을 식물노조로 노동자를 식물인간으로 만들려는 노무정책을 이 투쟁을 통해서 바꿔내지 못하면 우리 모두는 벼랑 아래로 떨어지고 말 것이라고 적었습니다. 결국 그는 모두가 벼랑 아래로 떨어지기 전에 먼저 홀로 외로이 그 높은 곳에서 생의 끝자락으로 떨어지고 말았습니다. 그런데도 당시 노무현 대통령은 김주익 지회장을 비롯한 대기업 노동자를 노동귀족으로 치부하며 비난을 퍼부었습니다. 고 정은임 아나운서가 생전 방송에서 김주익의 지갑에 남은 돈이 13만 5,080원이라며 귀족 노조로는 앞장서 설파한 노무현 대통령의 말을 비꼬아서 이것이 대한민국의 노동귀족들이 사는 모습이다 라고 언급한 까닭이기도 합니다. 도대체 한진중공업은 무엇 때문에 이렇게 막대한 액수의 금액으로 노동자들에게 손해배상 가압류를 걸었던 걸까요? 그리고 정부는 또 무엇 때문에 노동자들의 어려운 처지를 이해하기보다는 집단 이기주의로 매도하고 노동귀족론을 퍼뜨렸던 걸까요? 20년 전 김주익 님은 이렇게 정부와 기업이 한편이 돼 노동자들을 벼랑 끝으로 내몬 데 대해서 이루 말로 할 수 없을 정도로 깊은 절망감과 고립감을 느꼈을 게 분명합니다. 정말 해도 너무하다는 생각만 듭니다. 이렇게 노동자들이 헌법상의 단체 행동권을 사용해서 회사에 재산상의 손실을 끼친 것에 대해 회사가 노동조합 간부들을 상대로 손해배상 가압류를 신청하면 또 법원이 그걸 고스란히 인정해주는 나라는 세계에서도 아마 우리나라가 거의 유일하다시피 할 겁니다. 그래서 이제는 노동자의 삶을 파괴하고 노동조합을 파괴해왔던 이 지긋지긋한 역사에 종지부를 찍어야 한다는 목소리가 국회 본회의 통과 문턱까지 올라오고 있습니다. 원청 책임 손해배상 금지 노조법 2조 3조 개정 운동본부가 김주익 열사 20주기 추모 기자회견을 지난 17일 오전 국회 소통관에서 열었습니다. 운동본부의 공동대표이자 시민단체인 손잡고 상임대표이기도 한 박래군님은 이 자리에서 김주익 열사를 떠올리며 집과 월급을 압류당해서 마지막 월급 실수령액이 겨우 13만 5,080원, 자녀들에게 약속했던 힐리스 운동화 한 켤레도 살 수 없었던 돈만 겨우 받았다고 한 뒤 노동자를 죽음으로 내몰아갔던 살인 무기를 치우자는 요구가 이렇게 묵살되어 왔다. 파업은 불법으로 규정되기 일쑤였고 마지막 수단으로 파업에 나선 노조원들에게 가해지는 천문학적 손배 가압류는 살인 무기나 다름이 없었다고 지적했습니다. 김주익 열사의 입사 동료이기도 한 박송호님은 더 이상 김주익 동지 같은 노동자를 만들어서는 안 된다면서 국회의원들은 더 잘 알고 있지 않냐. 7억 4천만 원을 노동자들이 갚을 수 없다는 사실을 말이다. 실효성 없이 돈으로 협박받으며 선택을 강요받게 두는 것은 국회의원들의 업무를 반하는 행위다. 법질서를 바로잡기 위해서라도 노조법 2조 3조는 반드시 개정돼야 한다고 이야기했습니다. 김주익 님이 손배 가압류의 고통을 견디다 못해 스스로 세상을 떠난 지 20년의 세월이 흘렀습니다. 그러나 아직 아무것도 달라지지 않았죠. 여전히 많은 김주익들이 손해배상과 가압류에 무거운 짐을 지고 있습니다.
부당한 정리해고를 막기 위해서 싸웠다는 이유로 불법 파견을 저질러 놓고도 정규직 전환 의무를 지키지 않는 회사에 항의했다는 이유로 권한은 행사하고 책임은 지지 않는 원청에게 교섭을 요구했다는 이유로 공장에서 쫓겨난 노동자들이 도로에 스프레이를 뿌렸다는 이유로 외투 기업이 먹튀한 공장을 지키는 노동자들이 퇴거 명령에 응하지 않았다는 이유로 심지어는 사람이 죽어나간 기계가 위험해서 작업을 중지했다는 이유로 손해배상을 당한 노동자들이 있습니다. 지난 20년 동안 노동자와 시민들은 손해배상과 가압류의 문제를 제기하고 이제는 바꾸자고 호소했습니다. 국회는 그동안 무엇을 했는지 되묻지 않을 수 없습니다. 2022년 대우조선해양 하청 노동자들에게 470억 원의 손해배상이 청구된 후 국회는 손배폭탄을 막겠다고 약속했지만 지난 1년 동안 시간만 질질 끌고 있습니다. 2012년 한진중공업 최강서 열사는 유서에서 가진 자들의 횡포에 졌다고 말합니다. 국회는 가진 자들의 횡포를 언제까지 묵인하고 방조하려는 걸까요? 부디 이제라도 입법기관으로서 국민을 대표하는 대의기관으로서 본연의 역할을 다하길 바랄 뿐입니다. 노래 한 곡 듣고 다음 순서 이어가 보도록 하겠습니다. 김현철이 부릅니다. 달의 몰락. 달이 진다, 달이 진다, 달이 진다, 달이 진다. 가고 있네. 나를 무참히 차버릴 때도 그녀는 나에게 말했지. 탐스럽고 이쁜 저 이쁜 다이. 나랑 완전히 끝난 후에도 누군가에게 말하겠지. 탐스럽고 이쁜 딸이 좋아. 그녀가 좋아하는 저 다리. 그녀가 사랑하는 저 다리. 지네 달이 몰락하고 있네. 그녀가
자, 이번 순서는 한 달 만에 돌아온 월담과 함께하는 공단 뉴스 시간입니다. 월담 노조 이미숙님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한 달 만에 다시 돌아온 이미숙입니다. 네. 근데 그동안 저 말고도 다양한 분들이 노동이 수다 방송을 다녀가셨더라고요. 아, 네네, 그렇게 됐네요. 저는 뭐 다양한 분들과 함께해서 좋았는데요. 뭐 미숙님 표정 보니까 썩 그리 좋아 보이진 않는데요. 아니에요. 그럴 리가요. 아닌가요? 뭐, 이 노동이 수도가 뭐, 이렇게 저만의 방송은 아니잖아요. 그럼요. 네. 저도 다양한 분들이 나오셔가지고 이야기를 많이 나눠주셨으면 좋겠습니다. 앞으로도 노동이 수다 방송에 많은 게스트 분들 꼭꼭 나와서 재밌는 이야기 들려주세요. 네. 네. 아우, 뭐 그렇게 말씀해 주시니까 너무 감사합니다. 네. 그럼 오늘 준비한 공단 뉴스 전해 주시죠. 네, 첫 번째 소식입니다. 바로 며칠 전이었죠. 10월 10일, 민주노총과 금속노조, 그리고 저희 월담노조가 정의당 이윤주 국회의원실과 함께 국회에서 산업단지 작은 사업장 노동자의 실질적인 휴게권 보장 마련을 촉구하는 기자회견을 열었습니다. 네. 네, 이날 기자회견 내용을 좀 설명드리자면요. 지난해 그 산업안전보건법이 개정되면서 모든 사업장에서는 노동자들이 쉴 수 있는 휴게시설을 설치해 놔야 되잖아요. 네네. 네, 이를 지키지 않았을 경우에는 20 이상 사업장의 경우는 과태료도 부과되고요. 네. 그러한 법이 만들어진 지 지난 8월 18일이 1년째 되는 날이었거든요. 그렇군요. 그래서 법 시행 이후에 이 같은 조치가 얼마나 지켜졌는지를 좀 살펴보니까 많은 현장이 여전히 네네. 그런 쉴만한 노동자들이 쉴만한 공간이 없었다는 게 지금 쏙쏙 드러나고 있었습니다. 그리고 무엇보다도 노동자들이나 그리고 사용자들도 이러한 산업안전보건법이 이렇게 바뀐 줄도 모르고 있었다는 점이 확인되고 있었고요. 그리고 무엇보다 정부의 책임 있는 조치나 뭐 이런 것들이 전혀 진행되지 않는 것으로 확인되었습니다. 그래서 이런 것들을 지적하면서 실질적인 대책 마련을 좀 내놓아라라는 내용으로 기자회견을 진행했습니다. 그렇군요. 말씀하신 것처럼 현장이 여전히 바뀌지 않고 있다는 점은 어떻게 확인됐나요? 네, 저희 그 월담노조는 금속노조 등 지역 단체들과 함께 올해 5월부터 7월까지 바늘공단에 입주해 있는 41개 지식산업센터에서 사용자와 노동자들을 대상으로 실태조사를 진행한 바 있습니다. 네. 조사에 참여한 사업주 73명 그리고 노동자 279명 중에 노동자의 57.9% 그리고 사업주의 60% 이상이 휴게시설 설치 의무에 대해서 모른다고 답을 했습니다. 네. 그리고 바늘공단뿐만 아니라 시야공단에서도 좀 조사를 했었는데요. 네네. 시야공단 내에 입주해 있는 소규모 사업장 사업주 100명 그리고 노동자 403명에게도 같은 질문을 했는데요. 응답 노동자의 53.5% 그리고 사업주의 37%가 휴게시설 설치 의무에 대해서 모른다고 응답을 했습니다. 네. 또 절반 가까운 노동자가 휴게실이 없다고 답하기도 했습니다. 네. 좀 심각하네요. 법이 바뀐 지 1년이 넘었는데도 노동자들은 물론이고 그렇게 많은 사업주들이 그 법이 바뀐 줄조차 모르고 있다는 거잖아요. 네. 이런 법이 제대로 지켜질 수 있도록 조치하고 또 감독해야 될 그 고용노동부는 그동안 뭘 하고 있었대요? 그러게요. 사실상 손을 놓고 있었다는 이야기가 됩니다. 예, 그동안 월담노조는 민주노총이나 금속노조 등과 함께 작은 사업장 노동자에 대한 차별금지 그리고 실질적 휴게권을 보장하기 위한 방안을 마련할 것을 꾸준히 요구해 왔습니다. 앞서 말씀드린 실태조사도 그런 차원에서 진행된 거고요. 그리고 작은 사업장 노동자 휴게권 보장을 위한 구체적이고도 실질적인 대안으로서 공동 휴게실 설치를 제안하고 요구해 왔습니다. 네. 그 결과로 올해 그 공동 휴게실을 비롯한 휴게실 설치 비용 지원을 위해서 고용노동부가 예산 222억 9천만 원을 책정하기도 했거든요. 그런데 올해 8월
금속노조가 고용노동부에 확인해 본 바로는 유괴시설 설치 비용 지원 사업 예산의 집행률이 40.8%에 불과했다고 합니다. 심지어 산업단지 공동유괴실 지원 사업으로 책정된 예산도 있었거든요. 네. 이 예산의 집행률은 0이었습니다. 네, 거의 뭐 사업을 하지 않았다는 거나 마찬가지죠. 이것은 결국 고용노동부가 제대로 의지를 갖고 사업을 진행했는지 의심할 수밖에 없는 결과인 것입니다. 그래서 앞서 말씀드린 10월 10일에 진행된 기자회견은 이러한 고용노동부의 직무유기를 지적하고 제대로 된 유괴권을 보장하라는 취지로 진행된 것입니다. 이후로도 월담노조는 공동유기실 설치와 관련해서 고용노동부의 적극적인 노력과 역할을 요구할 예정이고요. 참고로 앞서 말씀드린 그 실태조사 최종 결과 보고회가 11월 10일 10시 11월 1일. 그렇죠. 아이고. 큰일 날 뻔했네요. 감사합니다. 11월 1일 10시 네. 한국산업단지공단 경기지역본부 대회의실에서 진행되니까요. 많은 관심 바라겠습니다. 네. 감사합니다. 네. 산업단지 작은 사업장 노동자들의 쉴 권리 보장을 위해서 이런 작지만 큰 실천인 공동휴게실 설치가 반드시 이루어지길 바랍니다. 다음 소식 전해주시죠. 네. 다음 소식입니다. 지난달 고용노동부 또 나왔네요. 고용노동부가 민간 이주민 지원단체에 위탁 운영하고 있는 외국인 노동자 지원센터에 대한 내년 예산을 전액 삭감해서 국회에 제출했다고 해서 논란이 되고 있습니다. 이에 따라서 이주 노동자들을 대상으로 산업재해라든지 임금체불, 취업 문제 등 각종 노동 상담과 건강 상담 등을 이제 도맡아 왔던 외국인 노동자 지원센터가 폐쇄 위기에 내몰렸다라는 겁니다. 예, 지원센터 중 전국에 있는 9개가 있는 거점 센터는 전액 그 고용노동부 지원으로 운영되고 있기 때문에 센터 폐쇄가 사실상 예상되고 있고요. 네. 그리고 전국에 31개가 있는 소지역 센터도 인건비 일부를 지원받고 있다고 해요. 이 때문에 상당수가 큰 타격을 받을 수밖에 없는 상황입니다. 경기 지역도 마찬가지로 그동안 거점 센터로 의정부 외국인 노동자 지원센터가 있었고요. 그리고 소지역 센터 11곳이 운영되고 있었습니다. 이 지원센터를 찾는 노동자들은 하루에 많게는 한 500여 명 정도까지 된다고 해요. 그리고 길게는 20년 가까이 이주 노동자들의 기와 입이 되어 왔는데 이제는 존폐를 걱정해야 되는 상황에 처한 것입니다. 이거 정말 심각하네요. 그러니까 정부가 지금 인력난을 이유로 해서 사업장별 외국인 노동자 고용 규모를 뭐 2배 이상으로 늘리겠다는 등 그 고용 허가제를 통해서 들어오는 외국인 수를 내년부터 이제 12만 명까지 확대한다는 계획을 내놓은 게 있잖아요. 네. 그런데 이런 이주 노동자들의 고충을 상담하고 또 지원하는 역할을 해온 외국인 노동자 지원센터 예산을 전액 삭감한다고 하니까 정말 말이 안 되는 것 같아요. 그렇죠. 그러면 기존에 센터가 진행하던 일들은 누가 하겠다는 거죠? 그래서 고용노동부는 지원센터가 기존에 수행하던 상담과 그리고 교육 업무 등을 네. 각각 고용노동부 지방관서하고 그리고 산업인력공단으로 이관하겠다고 합니다. 그런데 일선 현장에서는 정부의 이런 조치가 정부가 추진하고 있는 외국인 인력 활용 기조와도 맞지 않는다라고 하면서 크게 반발하고 있습니다. 네. 아까 용효님이 말씀하신 것처럼 정부는 내년부터 외국 인력 도입 규모를 역대 가장 많은 12만 명으로 늘리기로 했습니다. 그래 놓고 정작 이들의 교류 공간이자 고충을 나누는 소통 공간인 지원센터를 거의 운영을 할 수 없을 만큼으로 만들어 놓는다는 것은 현실에 역행하는 처사라는 것입니다. 특히 센터는 지금까지 평일 시간에 시간을 내기 힘든 이주 노동자들이 주말에 얼굴을 보면서 상담할 수 있는 유일한 창구였거든요. 거기에 지역 공동체의 구심점 역할까지 도맡아 수행해 왔었는데 과연 정부가 이런 역할을 대신할 수 있을지 의문입니다. 그러게요. 그러니까
그러니까 센터에서는 이제 주말에도 이렇게 이주 노동자들이 실제로 거기 찾아가서 상담할 수 있는 공간이 되기도 했던 건데 네네. 그거를 사실상 없애겠다는 거는 그러면서 지금 고용노동부 지방관서나 산업인력공단에서 그 일을 맡아서 수행하겠다고 하는데 그러면 뭐 그 공무원들이 주말에 나올 겁니까? 그러니까요. 뭐. 그렇게 할지도 음, 사실 의문스럽고 그러니까 정작 이게 일할 사람이 부족하다면서 인력 도입 규모를 이렇게 역대급으로 늘리겠다고 하면서 지원 정책은 과하다 싶을 정도로 이렇게 축소하고 있는 정부 무슨 생각인지 알다가도 모르겠어요. 네. 네, 마지막 소식 전해주시죠. 네. 마지막 소식입니다. 또 정부가 산업단지 입지 규제 완화를 통해서 청년 세대를 끌어들이겠다는 구상을 내놓았습니다. 네. 그런데 한편으로는 산업단지 청년 노동자들의 호응이 높은 정책은 종료를 하고 있어서 현실과 동떨어진다는 비판을 받고 있습니다. 이게 무슨 말이냐면요. 네. 국토교통부하고 산업통상자원부가 지난달 9월 24일이었죠. 네네. 산업단지 3대 킬러 규제 협파안이라는 제목도 좀 약간 무시무시하죠. 예, 아무튼 이런 안을 내놓았어요. 내용을 보니까 산업단지의 민간 투자를 촉진시키고 이를 통해서 청년 종사자들을 불러 모아서 산업 캠퍼스를 조성하겠다라는 계획이 담겨져 있더라고요. 네. 산업단지 내에 입주할 수 있는 업종 규제를 이제 좀 완화해서 편의시설이라든지 뭐 이런 것들을 확대를 유도하겠다라는 게 주요 골자인데 이렇게 해서 정부는 청년 친화적인 산업 현장을 만들겠다라고 구상을 하고 있습니다. 네. 일단 뭐 편의 시설을 확대한다는 계획은 뭐 좋아 보이기도 하는데요. 청년 친화적인 산업단지로 만들겠다는 계획도 사실 뭐 성공하면 좋은 거잖아요. 그렇죠. 네. 네. 예. 근데 말씀하신 것처럼 일단 네. 워딩 자체는 좋은 것 같아요. 네, 느낌이. 네, 그렇죠. 그런데 자세한 내용은 조금 더 좀 뭐 확인은 해봐야겠지만 일단은 뭔가 이렇게 뭐 편의시설을 들여오고 산업단지를 뭔가 이렇게 다시 뭐 재구성하겠다라는 거는 일단 부동산 개발 자본의 유입을 염두에 뒀다는 의심을 지울 수가 없습니다. 예, 사실 개발이라는 것이 마냥 좋기만 한 것은 아니거든요. 특히 뭐 이렇게 산업단지 같은 경우는 환경의 문제와도 직결되어 있어서 어떤 업종들이 들어와야 되는지에 대해서 굉장히 좀 철저하게 좀 막고 있는 상황들이기 때문에 네. 이를 세세하게 살펴볼 필요도 있고요. 그렇죠. 그리고 개발 이익에만 매몰돼서 기존에 있는 사업장들이 이전 등을 고려하게 되면 해당 사업장에서 일하던 노동자들의 고용 유지에도 문제가 생길 수 있고 이러한 여러 가지 이제 문제들이 복합적으로 엮여 있기 때문에 이 문제들은 좀 신중하게 접근할 필요가 있습니다. 그렇네요. 그리고 이번 대책에 아까 말씀드렸던 것처럼 청년이라는 키워드를 정부가 내세웠잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 정작 산업단지 청년들이 원하는 정책은 축소하고 있어서 서두에 말씀드린 것처럼 계획과 정책이 충돌한다는 비판이 터져나오고 있습니다. 이게 뭐냐면 이게 산업단지는 굉장히 교통 여건이 열악해요. 산업단지로 들어올 수 있는 대중교통이 그렇게 많지가 않아서 이런 이제 그 청년 노동자들에게 월 5만 원의 교통비를 지원하는 청년 동행 카드라는 게 있었습니다. 네, 근데 정부가 이것을 내년부터는 폐지하겠다라고 하고 있고요. 또 하나가 중소기업이나 뭐 작은 기업에서 일하는 청년들이 2년간 300만 원을 적립하면 정부하고 기업이 뭐 900만 원을 지원해서 1,200만 원의 목돈을 만들어주는 청년 내일 채움 공제라는 게 있어요. 네네. 이 예산도 내년부터 대폭 축소될 예정이라고 합니다. 그래서 청년 노동자들이 산업단지를 찾지 않는 대표적인 이유는 저임금과 이러한 낮은 그 대중교통 접근성이 지속적으로 문제로 지목되고 있거든요. 네. 그런데 이를 지원하는 제도마저 없애거나 줄이면서 산업단지에 청년을 유입시키겠다? 글쎄요, 그야말로 어불성설 아닌가 싶습니다. 네. 그렇네요, 진짜. 그러니까 결국 뭐 청년 친화적인 산업 단지로 만들겠다는 그 방안에는 뭐 노동 조건이라든지 뭐 노동 환경에 대한 개선 정책은 아무것도 없고
사실상 뭐 부동산 개발을 통해서 그 겉모습을 좀 그럴듯하게 바꿔놓겠다 뭐 이런 뜻이잖아요. 네. 그러니까 이런 정책들이 얼마나 오랫동안 청년들을 붙잡아둘 수 있을지 잘 모르겠습니다. 네. 네. 일단 여기까지 오늘 공단 뉴스 준비된 소식은 다 전해주신 거죠? 네, 네. 오늘은 좀 깔끔하게. 아, 네. 예. 좋습니다. 그럼 이제 노래 한 곡 듣고 다음 순서 이어가 보겠습니다. 미숙님의 추천곡 아닙니까? 네, 네. 그렇습니다. 바이브의 가을 타나봐 함께 들으시겠습니다. 계절은 두고 돌아오는데 사랑은 두고 떠나버리고 추억을 돌고 돌아 멈춰서 있는 다시 그 계절이 왔나봐. 나 가을 타나봐. 네가 그리워진 이밤 나 혼자 널 기다리나봐. 나 가을 타나봐. 네가 불어오는 이밤 나 혼자서 가을 타나봐. Baby you're lonely 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 lonely. 추억은 falling 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 falling. 아무리 멀리 멀리 떠나보내도 돌아오는 난 가을 타나봐. 내 곁을 스쳐가는 많은 사람들 뭐래도 채워지지 않는 시간들 아무리 잊어봐도 짙어져가는 외로운 계절이 왔나봐. 나 가을 타나봐. 네가 그리워진 이밤 나 혼자 널 기다리나봐. 나 가을 타나봐. 네가 불어오는 이밤 나 혼자서 가을 타나봐. Baby you're lonely 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 lonely. 추억은 falling 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 falling. 아무리 멀리 멀리 떠나보내도 돌아오는 난 가을 타나봐. You're always breathing in my mind. 가슴 한구석이 시려워. Oh baby I'm missing you every night. 네가 그리워. 나 외로웠나봐. 네가 없는 이 거리에 나 혼자 널 서성이나봐. 참 보고 싶나봐. 너를 보내놓고 아직 나 혼자 널 사랑하나봐. 아직인가봐. 사랑하나봐. 네가 날 떠나가던 시린 이 계절이 돌아오면 가을 타나봐. 그리운가봐. 가을 타나봐. 네, 바이브의 가을 타나봐 들으셨습니다. 미숙님, 네. 이번 주 청취자 퀴즈 바로 시작해 볼까요? 네. 오늘 청취자 퀴즈도 앞서 소개해드린 공단 뉴스에서 정답이 숨어 있으니까요. 잘 듣고 풀어보시기 바랍니다. 네, 문제 나갑니다. 네. 오늘의 퀴즈. 다음 중 오늘 공단 뉴스에서 언급되지 않은 단어를 골라주세요.
네, 오늘 공단 뉴스에서 소개되지 않은 그 뉴스 키워드를 찾는 문제군요. 네. 오늘 방송 잘 들으신 분이라면 누구나 풀 수 있는 문제입니다. 자, 그럼 보기 나갑니다. 네, 첫 번째, 외국인 노동자 지원센터. 두 번째, 공동 휴게실. 세 번째, 청년 내일 체험 공제. 네 번째, 여성가족부. 네. 1번 외국인 노동자 지원센터, 2번 공동휴게실, 3번 청년 내일 체험 공제, 4번 여성가족부. 이 중에서 오늘 월담과 함께하는 공단 뉴스 시간에 소개되지 않았던 뉴스 키워드는 무엇인지 찾아주시면 됩니다. 네, 오늘 퀴즈 정답을 남겨주신 선착순 한 분께는 소정의 상품을 저희가 보내드리고 있으니까요. 이번에도 청취자 여러분의 많은 참여 부탁드리겠습니다. 네네. 근데 어떤 상품이죠, 미숙님? 제가 듣기로는 음료수 모바일 쿠폰이라고 들었습니다. 네, 맞습니다. 네. 이번 주에는 정답자가 꼭 나왔으면 좋겠네요. 네. 그럼 이제 미숙님과는 벌써 작별할 시간이군요. 네, 저는 다음 공단 뉴스 시간에 찾아뵙겠습니다. 네, 안녕히 가십시오. 네, 고맙습니다. 일터는 대다수의 시민들이 많은 시간들을 보내고 있는 일상의 터전이면서 동시에 숱한 차별이 발생하는 공간이기도 합니다. 비정규직, 이주노동자, 여성, 나이가 적거나 많다고, 장애가 있다고, 성소수자라고 수많은 사회적 신분으로 구분짓고 취약한 위치에 있는 사람들에게 더 낮고 위험한 일을 부여합니다. 자부심과 긍지를 짓밟고 목소리를 지웁니다. 노란봉투법이 통과되면 산업 근간이 흔들린다. 다단계 협력사로 되어 있는 한국 산업 생태계를 파괴한다고 정부 여당과 경영계는 말합니다. 그러나 노란봉투법 개정은 차별, 불평등, 위험이 난무하는 일터를 바꾸기 위함입니다. 모두가 존엄하고 평등하기 위해서는 모든 노동자가 차별 없이 단결하고 교섭하고 행동할 권리를 제대로 누릴 수 있어야 합니다. 노동자의 단체 행동을 불법이라며 억압하고 수백억 원대의 손해배상 소송 가압류를 일삼는 이 끔찍한 폭력을 막아내지 않는다면 자본이 만든 무법천지 일터를 바꿔내기도 아마 어려울 겁니다. 억압과 배제, 차별에 저항하며 모이고 말할 권리가 지금 필요합니다. 그래서 노조법 개정을 위한 지금의 싸움은 인간답게 살기 위한 우리 모두의 투쟁이기도 합니다. 월담의 노동이 수다 26번째 방송은 휘트니 휴스턴의 엑세일 오늘 끝곡으로 보내드리면서 마치겠습니다. 지금까지 저는 임용현이었고요. 다음 주 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. Everyone falls in love sometimes. Sometimes it's wrong, and sometimes it's right. For every win, someone must fail. But there comes a point when we exhale, yeah, yeah. Say, shoot, 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 baby, do, shoot, shoot, shoot. All you gotta do is say, shoot, 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 shoot,
shoot that, shoot that, shoot